Good morning. Once again, వాయిస్ వినిపిస్తుందా అందరికీను? వెరీ గుడ్. చూడమ్మా, లాస్ట్ క్లాస్ మనము లైన్స్ అండ్ యాంగిల్స్ అనే క్లాస్ స్టార్ట్ చేసి మధ్యలో కొంచెం నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ రావడం వల్ల సరిగ్గా కంప్లీట్ చేయలేము. సో ఒకసారి అవన్నీ కూడా ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్ రీకాల్ చేసుకుంటూ ప్రెజెంట్ టాపిక్ వెళ్ళిపోదాం. ఓకేనా? ఫస్ట్ లైన్స్ అండ్ యాంగిల్స్ 2 ఎక్సర్సైజ్ కంప్లీట్ చేసాం. దీని మీద థర్డ్ ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించిన కొంచెం సినాప్సిస్ అనేది విల్ లెట్ us go on. So you all know that what are parallel lines? What is parallel lines? Parallel lines are the coplanar that do not intersect anywhere. And just example of your railway. Huh? Parallel lines are coplanar lines that do not intersect. Use arrows to indicate the lines. See, if we see here, L and M are the parallel lines. Here we can write P also. When you want to represent the line with 2 alphabets, you should write capital letters A, B bar, C, D bar. Otherwise, if you want to write with only single letter, you have to use small letters L and M. How to use it here? L is parallel to M. A, B is parallel to C, D. Either you can use single arrow or double arrow. రెండు కూడా సేమ్ సైడ్ లో ఉండాలి. ఈ arrow, ఈ arrow, ఈ arrow, ఈ arrow. That is called parallel lines. Now, this is the symbol to represent the parallel lines. 2 straight lines. You can see here 2 straight lines. This means is 2. AB is parallel to CD. L is parallel to M. AB is parallel to CD bar. Either you can write like this or you can write like this one. AB అని రాస్తే బార్ పెట్ట పైన, L అని రాస్తే అర్థమైపోతుంది. ఇది లైన్, M is a line. Next, perpendicular line. Perpendicular line forms right angle. మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ 2 perpendicular lines. Here the angle is 90 degrees. Here the angle M is perpendicular to N. This is the symbol for perpendicular. One straight line, one horizontal line. Perpendicular symbol. And we can write how many right angles form here? Here also 90 degrees. Here also 90 degrees. Here also 90 degrees. And here also 90 degrees. So totally 4 right angles are formed. What is our required concept? Transverse. Line intersect 2 lines at different points. అంటే ఒక లైన్ చూడండి, టీ అనే లైన్ కనిపిస్తుంది అందరికీ. టీ అనే లైన్, ఈ టీ అనే లైన్ 2 different lines. ఇక్కడ 2 different lines. ఆ రెండు కూడా కోప్లానర్ ఉండాలి. 2 different points. ఇక్కడ పాయింట్, ఇక్కడ పాయింట్. A line that intersects 2 lines that are coplanar. మాట్లాడతామా? మీరు మాట్లాడితే నేను ఆపాల్సి వస్తుంది. ఓకే, కోప్లానర్. చూడండి, దిస్ ఇస్ అ లైన్ విచ్ ఇస్ హైలైటెడ్ ఇన్ బ్లూ కలర్. చూడండి, ఈ లైన్ మన ట్రాన్స్వర్సల్ దట్ ఇంటర్సెక్ట్ 2 లైన్స్ విచ్ ఆర్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్. చూడండి, ఇవి బ్లూ కలర్ లో ఉన్న లైన్స్, ఎల్లో కలర్ లో ఉన్న లైన్స్. Now vertical angles. What are vertical angles here? What are vertical angles? The 2 angles which share the same vertex which is opposite to each other. And if you can see here, 1 is vertical angle to 4, 2 is vertical angle to 3, 5 is vertical angle to 8, 6 is vertical angle to 7. Then చూడండి, 2 నాన్ అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్. నాన్ అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ అంటే ఈ 1, 2 అనే అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ అవుతాయి. ఇవి మనకు కాదు. 2 నాన్ అడ్జసెంట్ విచ్ ఆర్ నాట్ అడ్జసెంట్ ఫార్మ్ బై ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్. ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్, ఇక్కడ లైన్, ఇక్కడ లైన్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి, ఇక్కడ యాంగిల్స్ ఫార్మ్ అవుతున్నాయి. దే ఆర్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అండ్ దే ఆర్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్. యాంగిల్ 1 ఈక్వల్స్ టు యాంగిల్ 4, యాంగిల్ 2 ఈక్వల్స్ టు యాంగిల్ 3, యాంగిల్ 5 ఈక్వల్స్ టు యాంగిల్ 8. నెక్స్ట్ పేరు ఏంటి? ఎవరైనా చెప్పండి, అన్మ్యూట్ చేసుకుని. నెక్స్ట్ పేరు ఏమవుతుందో? Angle 6 is equal to angle 7.
Angle 6 is equal to angle 7. Angle 6 equals to angle 7. చెప్పినట్టు మళ్ళీ మ్యూట్ చేసుకోండి. Angle 7. 6 equals to angle 7. Very good, very good. Now vertical angles కి ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అమ్మా. Find the measure of the following angles. ఇప్పుడు చెప్పండి. Anyone can unmute yourself and tell me what is the value of x. చెప్పండి, ఎవరు అన్మ్యూట్ చేసుకున్నారో ఒకసారి పేరు చెప్తే. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్? ఈ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత? 125 ఉంది. నేర్చుకున్నా ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వచ్చు? ఎవరు చెప్పలేదు? sir. వెరీ గుడ్. 125. మరి ఎక్స్ వాల్యూ ఇస్ 125. ఒకసారి చూడండి అమ్మా. ఎక్స్ ఈక్వల్స్ హౌ మచ్? ఇట్ ఇస్ 125. ఒకసారి చూద్దాం ఎలా. డోంట్ రైట్ ఎనీథింగ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ చిల్డ్రన్. మీరు రాయద్దు ఇవి కూడా. చూడండి ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? వాల్యూ కూడా ఎంత అవుతుంది? 125. కాదు, 55. 55. వెరీ గుడ్. బికాస్ ఇయర్ 55, ఇయర్ 5 అంటే y వాల్యూ అనేది వెర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి y వాల్యూ ఆల్సో 55. చూడండి ఒకసారి. Yes sir. రఘు సార్ చెప్పమ్మా. You raise the hand. Tell me what you want. 55 degrees. Okay na, 55 degrees. చూడండి y equals to 55. ఆ y వెళ్ళిపోయి y ప్లస్ 55 వస్తుంది. క్లియర్ అందరికీను? Sir. వెరీ గుడ్. లీనియర్ పెయిర్ అమ్మా. లీనియర్ పెయిర్ అంటే ఏంటి? ద యాంగిల్స్ విచ్ ఆర్ సైడ్ బై సైడ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ అండ్ హూ సమ్ ఈస్ 180 degrees. యాంగిల్స్ అనేవి ఎడ్జసెంట్ ఉండాలి, సమ్ ఎంత అవ్వాలి? 180 degrees అవ్వాలి. అంటే ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 7 8 అనే యాంగిల్స్ ఫామ్ అయ్యాయి. ఇందులో వాట్ ఆర్ ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్? సప్లిమెంటరీ ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్. అంటే ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ అవ్వాలి, సప్లిమెంట్ అవ్వాలి. సప్లిమెంట్ అంటే 180 degrees, కాంప్లిమెంట్ అంటే 90 degrees. ఫస్ట్ క్లాస్ చెప్పుకున్నాం. Supplementary means the angle sum is 180 degrees. Supplementary angles. If the angle sum is 90 degrees, then the angles are called as complementary angles. Because for the angle 1 plus angle 2 equals to 180 degrees. So those are adjacent angles and supplementary. So ఇక్కడ 1 2 ఏమవుతుంది? లీనియర్ పెయిర్ అవ్వాలి. The same way 2 plus 4 అవి కూడా ఇక్కడ 2 plus 4 చూడండి క్లియర్ గా హైలైట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 3 plus 4. నెక్స్ట్ 1 plus 3. ఓకేనా? చూడండి 1 2 2 4 3 4 1 3. నెక్స్ట్ 5 plus 6. నెక్స్ట్ 6 plus 8. 7 plus 8. Last one is 5 plus 7. So total 5. ఇక్కడ 4 pairs, ఇక్కడ 4 pairs, 8 pairs వచ్చాయి. 1 2 2 4 3 4 1 3 5 6 6 8 7 8 5 7. ఇవన్నీ కూడా లీనియర్ పేర్స్. దీని మీద క్వశ్చన్ ఉంటుంది, ఒక జాగ్రత్త చూడండి. సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్. ఫైండ్ ద మెజర్ ఆఫ్ ది మిస్సింగ్ యాంగిల్స్. ఇక్కడ x వాల్యూ ఎంత, y వాల్యూ ఎంత క్వశ్చన్. చెప్పండి, x వాల్యూ y వాల్యూ ఈక్వల్ అవుతాయా? x అండ్ y ఈక్వల్ అవుతుందా? అయితే ఎందుకు, అవ్వకపోతే ఎందుకు? ఎనీవన్ ప్లీజ్ టెల్ మీ whether the two angles x and y degrees are equal or not. Mahesh, see Mahesh, tell me amma, x value y value equal అవుతాయా? అన్మ్యూట్ చేసుకుని మాట్లాడాలమ్మా. సరే చూడండి. ఓకే, బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అవుతాయి ఎందుకంటే ఆ రెండు కూడా వెర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ కాబట్టి. x ఈక్వల్స్ ఏమవ్వాలి? ఈ టోటల్ సమ్ అనేది 180 degrees కాబట్టి, ఎందుకంటే సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అని పేరు. ఇది 72 అవుతే ఇదంతా వాళ్ళు 180 degrees మైనస్ 70 degrees
both are is 180 degrees. One is 72 అంటే x value ఎంత అవ్వాలి 180 minus 72 ఇక్కడ చూడండి క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాను ఇక్కడ అండ్ ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్ అనేది 108 degrees వస్తుంది and y equals to x vertically opposite angle so y equals to x so 180 degrees వచ్చింది. So if you know one angle we can find all the angles. మరి ఎవరైనా చెప్పండి ఇక్కడ హైలైట్ చేస్తున్నా నేను పాయింట్ కనిపిస్తుంది అందరికీ ఎవరికైనా ఈ యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి ఇక్కడ ఇక్కడ 72. 72 again both are vertically opposite angles. Good. Now the next very important concept is corresponding angles. ఇది మీకు అర్థమైతే నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ఈజీగా చెప్పగలుగుతాను నేను. కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ చూడండి అమ్మా. కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ అంటే ఇక్కడ 1 ఎక్కడ ఉందో ఎక్కడ ఉంది 1 ఇక్కడ ఈ ప్యారలల్ లైన్ కి పైన ఉంది. అదే విధంగా అదే ప్లేస్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ 5 ఉంది ఇక్కడ ఈ లైన్ కి పైన లెఫ్ట్ and 1 and 5 are called as the corresponding angles. The two angles that occupy corresponding positions. Corresponding positions means ఎక్కడైతే యాంగిల్స్ అనేవి ఒకే సైడ్ ఉంటాయో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 తీసుకున్నాను అనుకోండి ఇక్కడ ఏమవ్వాలి 6 అవ్వాలి కరస్పాండింగ్ పొజిషన్ టాప్ లెఫ్ట్ అంటే 1 and 5 are corresponding angles. You can see here top left next time wale top right 2 Top right. నెక్స్ట్ ఇంకో పేరు చెప్పండి మీరు ఎవరైనా 3 and 7. Angle 3 and Three and Angle 7 3 and angle 7. bottom left Angle 4. Bottom right 4 and 8. bottom right. bottom top bottom right 4 and 8. Very good children. So 1 and 5, 2 and 6, 3 and 7, 4 and 8. అయితే if these two lines are parallel lines, and this is transversal, then all these 4 pairs are equal. అంటే 1 ఎంత ఉంటుందో 5 అంతే అవుతుంది, 2 ఎంత ఉంటుందో 6 అంతే ఉంటుంది, 3 ఎంత ఉందో 7 అంతే ఉంటుంది, 4 ఎంత ఉందో 8 కూడా అంతే అవుతుంది. అంటే ఆల్వేస్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. Now that the postulate అని చెప్పుకున్నావా which always true which are explained by your axiom. చూడండి 1 equals to 5 ఇది ఈక్వల్స్ టు సింబల్ అమ్మ కరస్పాండింగ్ ఇది ఐడెంటికల్లీ ఈక్వల్స్ టు అంటారు లేదా కాంగ్రుయెంట్ అనే సింబల్ మనం వాడాం 8th క్లాస్ లో 1 equals to 5 top left 2 equals to 6 next 3 equals to 7 and then 6 equals to 4 equals to 8. 8. This is the question to everyone. What is the value of z? 145. Very good. 145. Why it is 145? Please tell me why it is 145. Corresponding angle 30. ఎందుకు అవ్వాలి 145? కాన్సెప్ట్ ఆ రెండు టాప్ లెఫ్ట్ లో corresponding angles always equal. 145 టాప్ లెఫ్ట్ లో ఉంది, z కూడా టాప్ లెఫ్ట్ లో ఉంది. సో బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. z ఈక్వల్ 145. ఈ 145 ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, దెన్ బోత్ ఆర్ 145. ఓకే చిల్డ్రన్. నెక్స్ట్ alternate interior angles. చూడండి పేరు చూడండి ఇంటీరియర్ అంటే ఎక్కడ ఉండాలి? ఇంటీరియర్ అంటే లోపల ఉండాలి. Interior. 3, 4, 5, 6 ఆర్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఇక్కడ లోపల ఉంటాయి కాబట్టి 1, 2, 8 అవుట్ సైడ్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ అంటారు. ఇంటీరియర్ మీన్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్సైడ్, ఎక్స్టీరియర్ మీన్స్ విచ్ ఆర్ అవుట్ సైడ్. ఓకేనమ్మా? Now once very observe clearly, alternate అంటే ఏంటి?
ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అంటే 3 తర్వాత 4 కాబట్టి ఒకటి 6 అనేది ఆల్టర్నేట్ అవుతుంది 3 కి అంటే 4 కాకుండా 6. సో దిస్ 3 and 6 ఆర్ alternate interior angles. ఇవి ఇంటీరియర్ బిట్వీన్ 2 లైన్స్ ఆన్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్వర్సల్. ఈ రెండు లైన్స్ కి ఆపోజిట్ సైడ్స్ లో ట్రాన్స్వర్సల్ ఉండాలి. ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్వర్సల్. ఇంటీరియర్ మీన్స్ లోపల ఉండాలి, ఆల్టర్నేట్ మీన్స్ ఆ సైడ్ కి ఇటర్స్ లో ఉండాలి. చూడండి ఇక్కడ 3 and 6 ఆర్ alternate interior angles. These 3 and 6 are alternate interior angles. Now 4 and 8 are the another pair of alternate interior angles. That's the third number. Alternate interior angles. Theorem. Theorem ఏంటంటే if these two lines are parallel, these 3 and 6, 4 and 5 are equal. ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ లైన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఈక్వల్ గా ఉంటాయి, ఎప్పుడు రెండు కూడా ప్యారలల్ లైన్స్ అయితే. 3 equals to 6, 4 equals to 5. 3 equals to 6 and equals to 5. సో మీకు ఒక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది, జాగ్రత్తగా చూడండి. జాగ్రత్తగా చూడమ్మా, ఇది థియరం ఎందుకు ఈక్వల్ అని చెప్తా ఇక్కడ. వై 1 4 equals to 5 అని కాదు చెప్తాండి. 2 parallel lines crossed by a transversal, then the alternate interior angles are congruent. Congruent is nothing but equal here. So just చూడండి, what is given? L is parallel to M. క్వశ్చన్ మార్క్ పడింది, ప్యారలల్ సింబల్ అమ్మా. L is parallel to M. సో వాటెవర్ మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? 4 equals to 5 అని ప్రూవ్ చేయాలి. 4 equals to 5 అని ప్రూవ్ చేయాలి, alternate interior angles కాబట్టి. Now statements and reason. L is parallel to M. ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ కాదు, ప్యారలల్ సింబల్ గివెన్. సెకండ్ 4 equals to 1. ఈ రెండు ఎందుకు ఈక్వల్ అవ్వాలి? 4 equals to 1 ఎందుకు ఈక్వల్ అవ్వాలి? 1 4 ఏమవుతాయి? వెర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అవుతాయి. వెర్టికల్ యాంగిల్ థియరం. నెక్స్ట్ 1 equals to 5. ఎందుకు 1 equals to 5? 1 5 ఏ పొజిషన్ ఉన్నాయి? కరస్పాండింగ్ యాంగిల్ థియరం. కరస్పాండింగ్ యాంగిల్ పొజిషన్. సో చూడండి, 4 కి 1 ఈక్వల్, 1 కి 5 ఈక్వల్, అంటే 4 5 ఏమవ్వాలి? ఈక్వల్ అవ్వాలా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 equals 20 degrees అమ్మా, 1 ఎంత అవ్వాలి? 20 degrees అవ్వాలి. 20 అయితే 5 ఎంత అవ్వాలి? 20 అవ్వాలి. అప్పుడు 4 5 ఏమవుతాయి? రెండు కూడా ఈక్వల్. 20 తీసుకున్నాం, వచ్చింది ఇక్కడ 20 వచ్చింది, అంటే 4 and 5 అవ్వాలి ఈక్వల్. సో therefore 4 and 5 are equal. Transitive property of congruence theorem. So 4 and 5 ఏమవ్వాలి? అప్పుడు alternate interior angle theorem. ఈక్వల్ కాబట్టి ఈ రెండు ఈక్వల్ అవుతుంది, దాన్ని ట్రాన్సిటివ్ ప్రాపర్టీ అంటారు. సో నౌ మీ అందరికి క్వశ్చన్, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ జెడ్? వాట్ ఇస్ ఆఫ్ జెడ్? Z value 82 sir. yes అమ్మ, 82 degrees. Z equals to 82 degrees. ఎందుకు? why it is 82 degrees? corresponding angles. Sir, same sir. Alternate interior angles. Angles. Alternate interior angles. Interior angles. So Z equals ఏమవుతుంది? 82. 82. ఓకేనా? నా alternate exterior angles. Alternate exterior angles అంటే 1 2 7 8 అనేవి alternate. సో ఇవి చూడండి, ఎల్లో కలర్ లో ఉంది చూడండి, ఎక్స్టీరియర్ అవుట్ సైడ్ ద 2 లైన్స్ హైలైట్ చేసిన చూడండి, ఎక్స్టీరియర్ అవుట్ సైడ్ ద 2 లైన్స్ ఆన్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్వర్సల్. సో 1 2 7 8 అనేవి exterior angles and opposite sides of the transversal. ఈ transversal కి opposite sides అంటే 1 కి 8 అవుతుంది, 2 కి 7 అవుతుంది. 1 are equal. Next 1 and 8 are equal.
అనిపించిందా అందరికీనా? సో అనిపించింది సార్. again these two lines are parallel, then the alternate exterior angles are equal. చిన్న ఒకసారి వినండి అమ్మా, క్లాస్ మరొక 5 నిమిషాల్లో అయిపోతుంది. నేను మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేస్తాను, ఎవరు కూడా వెళ్ళిపోవద్దు, క్లాస్లో ఉండండి, మీరు ఎవరు ఎగ్జిట్ అవ్వద్దు. ఐ అగైన్ రీస్టార్ట్ ఇట్. ఓకేనా? ఎస్ సార్. సార్ ఓకే చేస్తానండి. నౌ 1 సార్ 2 ఈక్వల్స్ టు 7 మనం ప్రూవ్ చేయాలమ్మా. 1 ఈక్వల్స్ టు 8 అనేది 1 ఈక్వల్స్ టు 8 2 ఈక్వల్స్ టు 7 అనేవి ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ అవుతాయి. దీని మీద క్వశ్చన్ ఉంది, టెల్ మీ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ W. W ఎంత అవ్వాలి? 120 degrees. 120 degrees. ఎందుకు? సార్ ఆల్టర్నేటివ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ సార్. Alternate exterior angles. Very good, very good. Alternate exterior angles equals to 120 degrees. W equals to 120 degrees అని వస్తుంది. నెక్స్ట్ కాన్సెక్యూటివ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్. కాన్సెక్యూటివ్ అంటే కంటిన్యూషన్ గా వచ్చేవి అని అర్థం. కాన్సెక్యూటివ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ అంటే కంటిన్యూషన్ గా వచ్చేవి. కంటిన్యూషన్ గా అంటే ఏంటి కావాలి? 3 కి 4 ఇంటీరియర్ కాబట్టి లోపల 3 4 5 6 బిట్వీన్ 2 లైన్స్ ఇంటీరియర్. చూడండి హైలైట్ అయింది ఎల్లో కలర్ లో. 3 4 5 6 ఇవి ఇంటీరియర్ ప్లేస్. దీంట్లో కాన్సెక్యూటివ్ అంటే 3 4 5 6 అనేవి హెచ్సిన్ యాంగిల్స్ అవుతాయి. 3 5 4 6 అనేవి కాన్సెక్యూటివ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ అవుతాయి. ఇవి పక్క పక్కన ఉండే హెచ్సిన్ యాంగిల్స్. ఈ ట్రాన్స్ఫర్ కి సేమ్ సైడ్ ఉంటే అంటే 3 and 5 4 and 6 అనేవి అవ్వాలి కాన్సెక్యూటివ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ అనేవి అవ్వాలి. జాగ్రత్తగా చూడండి, ఇది ట్రాన్స్ఫర్ కి the two angles that lie between the two lines on the same side of the transversal. Same side transversal consecutive, opposite side transversal అంటే alternative అనేది అవుతుంది. 3 కి 5 3 and 5 are consecutive angles. నెక్స్ట్ పేరు ఏమవ్వాలి? 4 and 6. నెక్స్ట్ పేరు ఏమవ్వాలి? 4 and 6. 3 and 5 4 and 6. Now consecutive ఇంటీరియర్ ఇది ఏం చెప్తుందంటే if these two lines are parallel then these two angles sum is 180 degrees. Then these two angles sum is 180 degrees. 3 5 అనేవి 180 degrees ఏర్పరుస్తుంది. ఈక్వల్ సమ్ is 180 degrees అవుతుంది. చూడండి ఒకసారి. D and 5 equals to 180 degrees. The two parallel lines are crossed by the transversal. Then the consecutive interior angles are supplementary. Supplementary means sum of the two angles is 180 degrees. The 3 plus 5 equals to 180 degrees. Like the same way, 4 plus 6 equals to 180 degrees. 4 plus 6 equals to 180 degrees. చూడండి ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఇది 135 degrees అయితే ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్ ఎంత రావాలని క్వశ్చన్ చెప్పండి. ఎంత ఎవరైనా వాట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దట్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఎంత అవ్వాలన్నా? ఈ 180 degrees కదా, అప్పుడు ఎంత అవ్వాలి? 135 సార్. కాదు, ఇవి కాన్సెక్యూటివ్ యాంగిల్ సమ్ 180 degrees అంటే యాంగిల్ ఎంత అవ్వాలి? 135 అయితే కాదు, ఇది ఏంటంటే సమ్ 180 degrees అంటే యాంగిల్ ఎంత అవ్వాలి? 135 degrees సార్. కాదు, 45. చూడండి జాగ్రత్తగా, ఈ రెండింటి యొక్క సమ్ 180 degrees అవ్వాలి. యాంగిల్ ఎంత అవ్వాలి? 180 minus 135 అవ్వాలి. అంటే హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్? 180 minus 135 45. 45. Okay. Now angles are parallel. If the two lines are parallel are crossed by a transversal, then the following pairs are congruent. ఒక రెండు లైన్స్ కానీ ఈ రెండు లైన్స్ ప్యారలల్ అయితే మనకి మొత్తం టోటల్ గా 8 యాంగిల్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఆ 8 యాంగిల్స్ ఏవి ఈక్వల్ అని చెప్పేది ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. జాగ్రత్తగా చూడండి, కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, రాసుకోండి. నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేట్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. నెక్స్ట్ కాంగ్రుయెంట్ ఏమవుతాయి? కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి, ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి, ఆల్టర్నేట్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి. వెర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఎప్పుడూ ఈక్వల్, ఆల్వేస్ ఈక్వల్. వెర్టికల్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ప్యారలల్ అయినా అవ్వకపోయినా వెర్టికల్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్. దాంతో పాటు ఈ మూడు ఎక్స్ట్రాగా ఈక్వల్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? ఇఫ్ టూ ప్యారలల్స్ ఆర్ క్రాస్డ్ బై ట్రాన్స్వర్సల్ దెన్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఆర్ సప్లిమెంటరీ. సప్లిమెంటరీ ఏం అవ్వాలంటే
కాన్సెక్యూటివ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ అనేది సప్లిమెంటరీ అవ్వాలి. కాన్సెక్యూటివ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఇది టోటల్ గా మెయిన్ కాన్సెప్ట్. అందరూ స్క్రీన్ షాట్ అయినా తీసుకోండి దీన్ని, లేకపోతే నోట్స్ అయినా రాసుకోండి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏదో యూ కెన్ టేక్ ఏ స్క్రీన్ షాట్ ఆర్ రైట్. తీసుకున్నారు? తీసుకున్నాం సార్. ఇది నోట్స్ లో రాసుకోండి పాయింట్. నెక్స్ట్ ఒకసారి చూద్దాం అసలు ఏంటి ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్. జాగ్రత్త చూడండి. ఇక మొత్తం మనకి ఎంత కాన్సెప్ట్ ఇవి: ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్, ఆల్టర్నేట్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్, కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్, కాన్సెక్యూటివ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్, కాన్సెక్యూటివ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్. ఒకసారి చూద్దాం ఏంటి ఉన్నాయో. సో ఏబి అనేవి, సిడి అనేది ప్యారలల్ లైన్స్. నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేట్ చూడండి ఏవైతే రొటేట్ అవుతున్నాయో అవి తిరుగుతున్నాయి. 3, 5 ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్. ఆల్టర్నేట్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ 1, 7 ఆల్టర్నేట్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్. ఇంకోటి 2, 8 కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్. 1, 5 4, 8 2, 6 3, 7 ఇవన్నీ కూడా కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్. నెక్స్ట్ కాన్సెక్యూటివ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ 4, 5 3, 6. నెక్స్ట్ కాన్సెక్యూటివ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ 1, 8 2, 7. సో ఇక్కడతో మనం నేర్చుకునే యాంగిల్స్ అన్ని కనిపిస్తున్నాయి. నా ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. ఇక్కడ 2 ప్యారలల్ లైన్స్ ఉన్నాయి, 2 ట్రాన్స్వర్సల్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ ఏబి ప్యారలల్ టు సిడి అనుకుంటే ఇదొక ట్రాన్స్వర్సల్, ఇదొక ట్రాన్స్వర్సల్. ఒకవేళ ఈ రెండు ప్యారలల్ లైన్స్ అయితే ఏబి ట్రాన్స్వర్స్ అవుతుంది, సిడి ట్రాన్స్వర్స్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఈ రెండు ప్యారలల్ అయితే ఈ రెండు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఈ రెండు ప్యారలల్ అయితే ఈ రెండు ట్రాన్స్ఫర్స్ అవుతున్నాయి. దీని మీద మొత్తం ఎన్ని యాంగిల్స్? 16 యాంగిల్స్ ఫామ్ అయ్యాయి. ఆ 16 యాంగిల్స్ మీద క్వశ్చన్ ఉంటుంది, జాగ్రత్త చూడండి. ఏబి ఇస్ ప్యారలల్ టు సిడి, ఎస్ అండ్ టిఆర్ ట్రాన్స్వర్సల్. ఎస్ అండ్ టి మర్చిపోయాను, ఎస్ టిఆర్ ట్రాన్స్వర్సల్. చూడండి, ఫైండ్ ద మెజర్ ఆఫ్ ది యాంగిల్ దాన్ని 1 ఇది 100 degrees అయితే ఇది 100 degrees అయితే రిమైనింగ్ అన్ని యాంగిల్స్ ని ఫైండ్ చేయమంటాడు. రిమైనింగ్ అన్ని యాంగిల్స్ ని ఫైండ్ చేయాలి. చూడండి, ఫస్ట్ జస్టిఫై యువర్ ఆన్సర్స్, పిక్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్స్. సో 100 అయితే మీరు చెప్పండి 3 వాల్యూ ఎంత అవ్వాలి? 3 అవ్వాలి. జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. యాంగిల్ 3 ఏమవ్వాలి? 100 అవ్వాలి. ఎందుకంటే 1, 3 ఏమవ్వాలి? వెర్టికల్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్. చూడండి ఇక్కడ 300. 3, 7 ఏమవ్వాలి? కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 100 అయితే 9 కూడా 100 అవుతుంది. ఎందుకు 900 అవుతుంది? కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్. ఇక్కడ చూడండి 900 degrees. 700 degrees అయితే 15 కూడా 100 degrees అవ్వాలి. 15 కూడా 100 degrees. సో ఇది ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని మీరు అందరూ చెక్ చేసుకోండి. తర్వాత చేయగలుగుతున్న విషయం మీకు అర్థమవుతుంది. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ప్లీజ్ టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్. మీరు చెక్ చేసుకోండి, కరెక్ట్ గా వచ్చిందో తెలుస్తుంది మీకు ఈ విషయం. అన్ని యాంగిల్స్ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి లేవో. అంటే ఈ యాంగిల్స్ లో ఒక్క యాంగిల్ తెలిసినా సరిపోతుంది, మొత్తం అన్ని యాంగిల్స్ ఈజీగా ఫైండ్ చేయొచ్చు. బాయ్స్ క్లియర్? ఓకే సార్, తీసుకున్నాం. తీసుకున్నాం సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ మళ్ళీ చూడండి. AB is parallel to CD, SNTR transversal. The value of x if angle 3 equals to 4x plus 6. ఈ యాంగిల్ ఎంత ఇది? 4x plus 6 degrees అట ఈ యాంగిల్. Find the value of 11. ఈ 11 ఏమొచ్చాడు? 126 ఇచ్చాడు. ఇది 4x plus 6 ఇచ్చాడు, ఇది 126 degrees ఇచ్చాడు. అంటే వాటికి x వాల్యూ అడుగుతున్నాడు. ఇది 4x plus 6 అమ్మా, ఇది 126. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x? ఈ 3, 11 ఏమవ్వాలి? కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ అవ్వాలి. కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? 4x plus 6 126 అవుతుంది. ఆ క్వశ్చన్ మీరు ఫైండ్ చేస్తారు, x వాల్యూ సాల్వ్ చేస్తారు. నా యాంగిల్ 1 ఈక్వల్స్ టు 100 degrees అండ్ యాంగిల్ 8 ఈక్వల్స్ టు 8 ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. 2x plus 10. దెన్ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x? 1, 8 ఏమవ్వాలి? ఆల్టర్నేట్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ అవ్వాలి. alternate exterior యాంగిల్స్ అవుతాయి. సరే,
డైరెక్ట్గా చూడండి. 1 వాల్యూ 100 అయితే 2x + 10 అంతా అడుగుతున్నాడు. 8 వాల్యూ. ఇప్పుడు 100 అయితే 5 ఎంత అవ్వాలి?